సీనియర్స్ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు జగన్నాథ్ రెడ్డి. నేటి వార్తలను ముఖ్యాంశాలు. పోరాట యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ కేవీసీఎస్లో ఘనంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి వేడుకలు. భారతదేశ స్వాతంత్ర సాధనలో కీలక భూమిక పోషించిన స్వాతంత్ర పోరాట యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి వేడుకలను పట్టణంలోని కృష్ణవేణి కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రశాంత్, డైరెక్టర్ సతీష్ ఆధ్వర్యంలో వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. సోమవారం పాఠశాలలో విద్యార్థులు సుభాష్ చంద్రబోస్ వేషధారణలో వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆయన చేసిన పోరాటాలను కళ్ళకట్టినట్టుగా కనువిందు చేశారు. అనంతరం పట్టణంలోని శాంతమా చౌరస్తాలో ఉన్న సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, డైరెక్టర్లు మాట్లాడుతూ భారతదేశ స్వాతంత్రంలో కీలక భూమిక పోషించి స్వాతంత్ర పోరాట యోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అని కొనియాడారు. నేతాజీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులు ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
celebrate the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, a true hero of India's freedom struggle. His courage, leadership and dedication towards our nature made him a true legend who continues to inspire millions even today. His words are filled with fire and determination. His one of the famous call in Hindi is "Tum mujhe खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा." You give me blood and I will give you freedom. In Telugu, his words remind us of the power of sacrifice. జీవితం త్యాగాలకు పునాది వేస్తే స్వాతంత్ర్యం సాధ్యమవుతుంది. Freedom is achieved when life is built on the foundation of sacrifices. Netaji firmly believed in the power of youth and unity. He said in Hindi, आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम भारत माता की सेवा करें और उसे स्वतंत्र बनाएं. Today our foremost duty is to serve Mother India and make her free. He also motivated people to never give up, as said in Telugu. విజయం సాధించాలంటే ఎప్పుడు వెనకడుగు వేయకూడదు. To achieve victory, we must never retreat. Netaji had a vision of strong and self-reliant India, as he said in Hindi. स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है. Freedom is not asked for, it is taken. Another inspiring quote of his in Telugu is, మన ఆత్మవిశ్వాసం మన సైన్యం కంటే చాలా శక్తివంతమైనది. Our self-confidence is more powerful than any of the army. Netaji united Indians under the banner of patriotism, stating that देश प्रेम सबसे बड़ी पूजा है. Patriotism is the greatest form of all worship. His slogan Jai Hind became the rallying cry of nations striving for independence. Today it reminds us of our duty to work for the progress of India. Let us take the inspiration from Netaji's life to uphold his values. As he said, our greatest duty is to make our country self-reliant and strong. Let us honor Netaji Subhash Chandra Bose services and dedicate ourselves to the service of nation. Thank you. On Jan 23rd, 1897, in Cuttack, Orissa, he was known as Netaji. He played a crucial role in India's struggle for independence. Netaji was a brave leader who believed in action rather than words. He formed the Indian National Army (INA) to fight against British rule. His famous slogan, "Give me blood and I will give you freedom," inspired many to join the fight for freedom. Subhash Chandra Bose showed us the importance of courage, determination and love for the country. Though he mysteriously disappeared in 1945, his spirit lives on in the hearts of all Indians. Let us always remember his sacrifice and strive to build a better. వేదికని అలంకరించినటువంటి సతీసార్ గారికి, అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. సుభాష్ చంద్రబోస్ భారత స్వతంత్ర సమర యోధుడు, సాయుధ పోరాట యోధుడు. ఒకవైపు గాంధీజీ మొదలైన నాయకులందరూ అహింసావాదంతోనే స్వరాజ్యం సిద్ధిస్తుందని నమ్మి పోరాటం సాగిస్తే, బోస్ మాత్రం సాయుధ పోరాటం ద్వారా ఆంగ్లేయులను దేశం నుంచి తరిమి కొట్టవచ్చునని నమ్మి అది ఆచరణలో పెట్టిన వాడు సుభాష్ చంద్రబోస్. ఇతని మరణం ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగా మిగిలిపోయింది అంటారు పెద్దలు. సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క జననం 1897 జనవరి 23 కటక్లో జన్మించడం జరిగింది. మరణం 1945 ఆగస్టు 18 తైవాన్ అని భావిస్తున్నారు. మరణ కారణం మాత్రం విమాన ప్రమాదమని అనుకుంటున్నారు. జాతీయత భారతీయుడు. భారత జాతీయ స్వతంత్రోద్యమంలో ప్రముఖుడు.
భారత జాతీయ సైన్యాధినేత బిరుదు కూడా నేతాజీకి ఉన్నది. నేతాజీ రాజకీయ పార్టీ భారత జాతీయ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ వామపక్ష పార్టీ. జీవిత భాగస్వామి ఎమిలీ షెంకెల్. పిల్లలు అనిత బోస్, తల్లిదండ్రులు జానకీనాథ బోస్, ప్రభావతి బోస్. బోస్ 2 సార్లు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు అధ్యక్షుడు కూడా ఎన్నికైన గాంధీతో సిద్ధాంతపరమైన అభిప్రాయ భేదాల వలన ఆ పదవికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది. గాంధీ యొక్క అహింసావాదం మాత్రమే స్వతంత్ర సాధనకు సరిపోదని, పోరుబాట కూడా ముఖ్యమని బోసు యొక్క భావన. ఈ అభిప్రాయాలతోనే ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్, ఆల్ ఇండియా యూత్ లీగ్ అనే రాజకీయ పార్టీని కూడా స్థాపించడం జరిగింది. 1939లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది. ఆంగ్లేయులను దెబ్బతీయడానికి దీన్ని ఒక సువర్ణావకాశంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ భావించాడు. యుద్ధం ప్రారంభం కాగానే అతను ఆంగ్లేయులపై పోరాడేందుకు ఒక కూటమి ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశంతో రష్యా, జర్మనీ, జపాన్ దేశాలలో పర్యటించాడు. జపాన్ సహాయంతో భారత యుద్ధ ఖైదీలు, రబ్బరు తోట కూలీలు భారత జాతీయ సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. జపాన్ ప్రభుత్వం అందించిన సైనిక, ఆర్థిక, దౌత్య సహకారాలతో ఆజాద్ హిందూ ప్రభుత్వాన్ని సింగపూర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బోసు మరణం వివాదాస్పదమైంది. 1945 ఆగస్టు 18లో తైవాన్లో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో బోసు మరణించాడని ప్రకటించినప్పటికీ అతను ప్రమాదం నుంచి బయటపడి అజ్ఞాతంలో వెళ్ళాడని పలువురు నమ్ముతారు. అవును, ఇలాగే చాలామంది అనుకుంటున్నారు. అయితే బోసు గారు కొన్ని చెప్పారు. నాకు రక్తం ఇవ్వండి, నేను మీకు స్వేచ్ఛనిస్తాను. నాకు రక్తం ఇవ్వండి, నేను మీకు స్వేచ్ఛనిస్తాను. మన స్వేచ్ఛను మన రక్తంతో చెల్లించడం మన కర్తవ్యం. మన స్వేచ్ఛను మన రక్తంతో చెల్లించడం మన కర్తవ్యం. స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడలేదు, తీసుకోబడింది. స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడలేదు, తీసుకోబడింది. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్వేచ్ఛ మరియు సుసంపన్నమైన భారతదేశం గురించి మనలో ప్రతి ఒక్కరం కలలు కనాలి అని చెప్పడం జరిగింది. పల్చబడిన జాతీయవాదం మరియు పరిపూర్ణ న్యాయం ఆధారంగా మాత్రమే భారత విముక్తి సైన్యాన్ని నిర్మించవచ్చని చెప్పడం జరిగింది. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతిని పరాక్రమక్ దివాస్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఆయన స్వతంత్ర సమరయోధుడు, విప్లవకారుడు, దేశభక్తుడు. మరొకసారి నేటి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి వచ్చే మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.